लक्ष द्या इकडे. Last lecture we have seen the polar form, rectangular form, conversion of polar into rectangular, addition, subtraction, division, and multiplication of the different AC quantities. Right? Today we have to discuss about a single phase AC circuit. Okay, single phase AC circuit. Every AC circuit consists of three types of electrical loads. Okay, first is the resistive load, second one is the capacitive load, third is the inductive load. Okay, there are only three types of load are present in case of AC circuit. कोणत्या कोणत्या टाइपचे लोड्स आहेत? रेझिस्टिव्ह लोड, इंडक्टिव्ह लोड आणि कॅपॅसिटिव्ह लोड. जो काही सोर्स कनेक्ट करणारे आपण एसीचा सोर्स, हा सोर्स कंपल्सरी या तीनच टाइपच्या कोणत्या तरी एका लोडला कनेक्टेड असतो. ओके, एक तर रेझिस्टिव्ह लोड असेल, एक तर इंडक्टिव्ह लोड असेल, नाही तर कॅपॅसिटिव्ह लोड असेल. ओके, आता आपल्याला डिस्कस करायचे सिंगल फेज एसी सर्किट विथ प्युअरली एसी, with purely resistive circuit, with purely inductive circuit and with purely capacitive circuit. Okay, AC सोर्स काय बिहेवियर दाखवतो ज्यावेळेस तो रेजिस्टन्सला कनेक्टेड असतो, ज्यावेळेस तो इंडक्टन्सला कनेक्टेड असतो, ज्यावेळेस तो कॅपॅसिटन्सला कनेक्टेड असतो. त्यानंतर पुढचे स्टेप्स बघायचे. रेजिस्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स दोघं सिरीज मध्ये कनेक्टेड असताना काय काय बिहेव करतो तो, रेजिस्टन्स आणि इंडक्टन्स सिरीज मध्ये असताना काय बिहेव करतो, रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्स तिघही सिरीज मध्ये असताना तो काय बिहेव करतो. ओके, आता इथला जो पार्ट आहे इट इज द चेन पार्ट. आता हा पार्ट जर मिस झाला तर उद्याचा पार्ट आपल्याला कळणार नाही. ठीक आहे, राईट डाऊन सिंगल फेज एसी सर्किट विथ द हेडिंग सिंगल फेज एसी सर्किट. Right now, AC circuit consists of AC circuit consists of three types of load, three types of load: resistance, capacitance, and inductance. Resistance, capacitance, and inductance. So, so consider 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 pure resistance, capacitance, and inductance. Consider pure resistance, capacitance, and inductance, inductance, which shows different behavior of AC source, which shows different behavior of AC source. Okay. Before study of AC source, we have to discuss about some different terms like resistance. What is the resistance? What is inductive reactance? What is capacitive reactance? What is impedance? Okay, first of all, what is resistance? What is the resistance? Opposition to the flow of electrical current inside the conducting material is called as electrical resistance. It's called as a resistance, which is denoted by capital R and always measured in ohms. कशामध्ये मेजर करतो आपण त्याला नेहमी ohms मध्ये मेजर करतो. It's called as a resistance. Then next is a reactance. Okay, next is a reactance. What is reactance? Reactance म्हणजे काय? कॉम्बिनेशनला काय म्हणतो आपण? रिएक्टन्स म्हणतो. राईट, ही जी रिएक्टन्स आहे ही रिएक्टन्स टर्म जी आहे ती एक्स ने डिनोट करतो आपण. कशा डिनोट करत असतो आपण? एक्स ने डिनोट करत असतो. जो इम्पिडन्स असतो इम्पिडन्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स अँड रिएक्टन्स. ओके, जो इम्पिडन्स आहे तो काय? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टन्स अँड रिएक्टन्स. then impedance is denoted by Z. The formula of impedance is R plus J of X. The formula is to R plus J of X. This reactance is also divided into two types. First is a inductive reactance, inductive reactance, inductive reactance, and second one is a capacitive reactance. Capacitive reactance.
reactance is a inductive reactor, second is capacitive reactor. Inductive reactance is denoted by XL and capacitive reactance is denoted by XC. कशा डिनोट करणार कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्सला आपण XC ने डिनोट करणार कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स. ओके, मग आता आपल्याला एक एक डेफिनेशन बघायचं आहे. फर्स्ट राईट डाऊन इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स XL. इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स XL. आता रिएक्टन्स म्हणजे तुम्हाला कळालं नाही की रिएक्टन्स म्हणजे ही एक रेजिस्टन्सचा पार्ट आहे. हा रेजिस्टन्सची प्रॉपर्टी काय, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, राईट. मग हा जो इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स आहे इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेजिस्टन्स. दॅट मीन्स ही ऑल्सो अपोज टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, पण त्याचं मीडियम वेगळं असतं. कशाने अपोज करतोय तर इंडक्टन्सने अपोज करतो. अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑफर्ड बाय द इंडक्टन्स. लक्षात, opposition to the flow of electrical current offered by the inductance is called as inductive reactance. लक्षात, रेजिस्टन्सला करंटला तर अपोज करायचाच आहे, पण कशाने करायचं आहे तर इंडक्टन्सने. कशाने, इंडक्टन्सने. इट्स कॉल्ड एज इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. राइट डाउन डेफिनेशन इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स. it is defined as opposition to the flow of electrical current, opposition to the flow of electrical current, opposition to the flow of electrical current offered by an inductance, like the capital L, offered by an inductance capital L, it's called as inductive reactance. It's called as inductive reactance. Inductive reactance. Next line. It is denoted by XL. It is denoted by XL and measured in. It is denoted by XL and measured in. कशावर मेजर करतो, रेजिस्टन्स म्हणजे तो ऑब्वियसली कशात ओहम्स मध्येच करणार, ओहम्स, and measured in ohms. Next line. Therefore, XL equals to, काय फॉर्म्युला आहे मग 2 pi fL. फॉर्म्युला काय तर 2 pi fL. ओके, F stands for frequency, L stands for inductance. Okay, L stands for inductance, right? Do the next definition, capacitive reactance XC. Capacitive reactance XC. डेफिनेशन मध्ये एकच वर्ड चेंज करायचा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑफर्ड बाय कॅपॅसिटर. डेफिनेशन मध्ये काही चेंज करायचं नाही, पॅटर्नने लक्षात ठेवायचं, या पॅटर्नने लक्षात ठेवायचं म्हणजे आपल्याला ते लक्षात राहील आणि परीक्षेमध्ये लिहिता पण. ओके, opposition to the flow of electrical current offered by capacitor, it's called as capacitive reactance. It's called as capacitive reactance. It is denoted by XC and measured in ohms. Again, it is measured in ohms. Then what is the formula for XC? 1 upon 2 pi FC. 1 upon 2 pi FC. Unit is ohm. It's called as a capacitive reactance. It's called as capacitive reactance. Okay. Do the next heading, impedance. Do the next heading, impedance. Impedance Z. Impedance Z. Okay, write down definition. The combination of R, XL
and XC, combination of R, XL and XC, it's called as impedance. It's called as impedance. It is denoted by Z. It is denoted by Z and measured in ohms. Again, it is also measured in ohms. It is denoted by Z and measured in ohms. Okay, measured in ohms. Okay. Then next level measure the impedance are represented. The impedance are represented in polar form as Z equals to mod Z angle phi. Mod Z angle phi. Mod Z means magnitude of the Z. Mod Z means magnitude of Z. Next slide. And in rectangular form, it is represented by Z is equals to R plus J of X. R plus J of X. R plus J of X. आता याच्यातला Z कसा काढायचा तो mod Z कसा काढायचा आपण here mod Z equals to under root of काय तर R square plus x का square R square plus x square आणि phi कसा कॅल्क्युलेट करणार tan inverse of x upon r. Okay, but x is equals to x is equals to xl minus x. But x equals to काय असतो नेहमी xl minus x. आणि अंडर रूट मध्ये पण काय फॉर्म्युला जनरेट होतो r स्क्वेअर प्लस ब्रॅकेट मध्ये xl minus x चा स्क्वेअर. ओके, xl minus x चा स्क्वेअर. कळाला इम्पेडन्स कळाले सगळ्यांना. x म्हणजे xl प्लस x एक्सेल प्लस नाही एक्सेल मायनस एक्स. स्टार्टिंगला आपण म्हणलो होतं ना की म्हणजे रिएक्टन्स म्हणजे इंडक्टिव्ह रिएक्टन्स प्लस कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स. प्लस नाही, कॉम्बिनेशन ऑफ आहे. बघा तो जो कॅपॅसिटिव्ह रिएक्टन्स असतो का आणि नेहमी मायनस असतो, हा प्लसच आहे. ऍक्च्युअल मध्ये तो काय प्लसच आहे. म्हणजे कसा आहे तो बघा असा आहे तो एक्सेल प्लस मायनस एक्स. लक्षात काय तो एक्सेल प्लस मायनस एक्स. म्हणजे मायनस प्लस कॉम्बाईन करतो आपण एक्सेल मायनस काय होतो तो एक्स होतो. हा मायनस का होतो हे पण आपल्याला पुढे बघायचं आहे. त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण RLC मध्ये जाऊ का त्यावेळेस आपल्याला हे पण कळतं की तो एक्सेल मायनस का बरोबर. लक्षात फॉर्म्युला त्याचा एक्सेल मायनस एक्स. ओके, द नेक्स्ट हेडिंग प्युअर रेजिस्टन्स इन AC सर्किट. प्युअर रेजिस्टन्स इन AC सर्किट हे घेतले का? प्युअर रेजिस्टन्स इन AC इंडक्टर्स तुम्हाला कॉलेजमध्ये नाही तुम्हाला नाही घेणार त्या. तुम्हाला डायरेक्टली ते RL RC RLC सुरू करते. तो डायरेक्ट RLC सुरू करते. RLC डायरेक्टली तुम्हाला घेतलं का? सिरीज प्युअर रेजिस्टन्स, प्युअर इंडक्टन्स, प्युअर कॅपॅसिटन्स घेतलं. यू द फर्स्ट स्टडी प्युअर रेजिस्टन्स इन AC सर्किट. प्युअर रेजिस्टन्स इन AC सर्किट. आता इलेक्ट्रिकल वाल्यांना इजी वाल्यांना यावरती क्वेश्चन येत नाही एक्झाम मध्ये. क्वेश्चन येतो इलेक्ट्रिकल वाल्यांना फक्त यावरती. ठीक आहे, यावरती क्वेश्चन येत आल्यानंतर काय करायचं आपल्याला सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायची आहे. सर्किट डायग्राम ड्रॉ करताना काय घ्यायचं आपल्याला एकच रेजिस्टन्स घ्यायचा आहे. फक्त इथे काय घ्यायचं आपल्याला एकच रेजिस्टन्स घ्यायचा आहे आणि इथे व्होल्टेजचा सोर्स कनेक्ट करायचा. आपण काय करायचं व्होल्टेजचा सोर्स. जो व्होल्टेजचा सोर्स असतो त्या सोर्स व्होल्टेजची व्हॅल्यू नेहमी काय असते Vm sin ओमेगा टी. काय असते V इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी. त्यानंतर इथून जो फ्लो करंट होतो त्या करंटची व्हॅल्यू असते I इज इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी. आणि हा काय कनेक्ट केलेला आपण प्युअर रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला. काय कनेक्ट केलं आपण इथे प्युअर
रेजिस्टन्स. ओके. ज्या वेळेस एखादा इलेक्ट्रिकल करंट प्युअर रेजिस्टन्स मधून फ्लो होतो, आता रेजिस्टन्स कोणता आहे? प्युअर रेजिस्टन्स आहे. त्यावेळेस एखादा इलेक्ट्रिकल करंट हा प्युअर रेजिस्टन्स मधून फ्लो होतो. ज्यावेळेस तो प्युअर रेजिस्टन्स मधून फ्लो होतो त्यावेळेस तो प्युअर रेजिस्टिव्ह प्रॉपर्टी शो करतो. आणि प्युअर रेजिस्टिव्ह प्रॉपर्टीज सांगतात की इलेक्ट्रिकल व्होल्टेज मध्ये आणि इलेक्ट्रिकल करंट जे सर्किट मध्ये फ्लो होत आहेत हे दोघांमध्ये फेज डिफरन्स झिरो असतो. फेज डिफरन्स किती असतो? ज्यावेळेस झिरो असतो म्हणजे दोघंही एकमेकांना इन फेज असतात. काय असतं? दोघं एकमेकांना इन फेज असतात. याची जी सर्किट याची जी वेव्हफॉर्म ड्रॉ करायची आपल्याला, वेव्हफॉर्म कशी ड्रॉ करणार आपण बघा. इथे वेव्हफॉर्म जी ड्रॉ करायची, वेव्हफॉर्म काय सांगते आपल्याला? जी आपण रेफरन्स व्होल्टेज वेव्हफॉर्म कन्सिडर केलेली आहे, रेफरन्सला व्होल्टेज वेव्हफॉर्म कन्सिडर केलेली आहे, ज्या झिरो पासून ती स्टार्ट झालेली आहे त्याची, आणि जी सेकंड क्वांटिटी तुमच्या सर्किटमध्ये, या सर्किटमध्ये दोन क्वांटिटीज आहेत इलेक्ट्रिकल, दोन क्वांटिटीज आहेत, एक व्होल्टेज आणि एक करंट आहे. तर त्या दोघांचा जो झिरो क्रॉस ओव्हर आहे तो सेम असतो. लक्षात, दोघांचा झिरो क्रॉस ओव्हर कसा असतो? सेम. मॅग्निट्यूड दोघांचे सेम असेल की नाही ते सांगू शकत नाही आपण, पण दोघांचा झिरो क्रॉस ओव्हर कसा असतो? सेम. म्हणजे याच झिरो वरनं करंट स्टार्ट होईल, इथे झिरो क्रॉस ओव्हर करेल, परत तो त्या झिरो वरती टच करेल. आलं लक्षात? त्याच झिरो होती तो टच करेल. सो इट इज कॉल्ड एज V, इट इज कॉल्ड एज I. ओके. अँड दिस टाइप ऑफ वेव्हफॉर्म इज कॉल्ड एज इन फेज. काय म्हणतो आपण त्याला? इन फेज म्हणतो. मग या इन फेज ची वेव्हफॉर्म तर ड्रॉ केली आपण, V, I घेतला आपण, याची फेजर ड्रॉ करायची. आता काय ड्रॉ करायची आपल्याला? फेजर ड्रॉ करायची. आपल्याला माहिती आहे फेजर जी आहे ती फेजर व्होल्टेजची वेव्हफॉर्म Vm sin ओमेगा टी आहे. म्हणजे तिथे फेजर डिफरन्स नाहीये. म्हणजे व्होल्टेज कशाला येणार आहे? रेफरन्सलाच येणार आहे. कुठे येणार आहे तो? रेफरन्स लाईनलाच येणार आहे. मग ही आपण फेजर ड्रॉ केली व्होल्टेजची. आता करंटही त्याच फेजरवर, त्याच टाइमलाईन वरती आहे, सेम दोघांचा क्रॉस ओव्हर आहे, म्हणजे करंट सुद्धा त्याच फेजर वरती येणार आहे. जशी व्होल्टेजची फेजर ही असेल करंटची फेजर. त्याला म्हणतो आपण इन फेज क्वांटिटी. काय म्हणतो आपण त्याला? इन फेज क्वांटिटी. ओके. हे वेव्हफॉर्म ड्रॉ करून घ्या. सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम. Number 2, waveform. Third, phasor. Third, phasor. झालं? ओके. तर नेक्स्ट पॉइंट काय बघू आपण? व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन्स. याचे काय नेक्स्ट बघायचं आपल्याला? व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन्स. 4 नंबर, व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन. व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन. ओके. व्होल्टेज इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन. व्होल्टेज काय केलेलं आहे आपण? या रेझिस्टन्सच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेलं आहे, म्हणजे इथे व्होल्टेज कसं असणार आहे? सेम असणार आहे. व्होल्टेज सेम असणार आहे म्हणजे व्होल्टेज इक्वेशन इज VR इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी. काय येणार आहे? VR इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी. आता VR म्हणजे कोण आहे? व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टन्स. कोण आहे तो? व्होल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टन्स. VR इज इक्वल्स टू Vm sin ओमेगा टी. काय झालंय? Vm sin ओमेगा टी. आता याच्या पासून आपल्याला करंटचे इक्वेशन बनवायचे. आता डायरेक्टली करंट इक्वेशन लिहिता पर्यंत आपल्याला कारण दोघांमध्ये फेज डिफरन्सच नाहीये. म्हणजे काय? मग I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी डायरेक्टली येणार आहे. I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा टी. पण आपल्याला इक्वेशन बनवता पर्यंत, मग इक्वेशन बनवणार कसं आपण? तर I इक्वल्स टू काय फॉर्म्युला असतो?
व्ही आर अपॉन आर, व्ही आर अपॉन आर. पुढे मग व्ही आर ची व्हॅल्यू किती आहे? व्ही एम साइन ओमेगा टी, आणि तिथं व्हॅल्यू होती आर. यालाच आपण जर डिव्हिजन करायचं असेल तर आपल्याला तो कोणता फॉर्म लागतो? पोलर फॉर्म लागतो. देन आय इज इक्वल्स टू काय फॉर्म तयार होईल? व्ही एम अँगल झिरो. आर ला अँगल दिलेला नाही म्हणजे आर इज ऑल्सो झिरो. तर काय व्हॅल्यू आली? व्ही एम अपॉन आर. व्हॅल्यू काय देते? व्ही एम अपॉन आर. अँगल किती आलाय? झिरो आलाय. म्हणजेच व्ही एम अपॉन आर, आर म्हणजेच काय असेल? आय एम असेल. काय असेल तो? आय एम असेल. म्हणजे करंटची इक्वेशन डायरेक्टली लिहिता येतं आपल्याला. आय इज इक्वल्स टू आय एम साइन ओमेगा टी. Random current equation and voltage equation. चलो voltage and current equation. Reduction voltage and current equation. Okay. Next is the impedance of purely resistive circuit. आता याचा impedance calculate करायचा आपल्याला. या सर्किटचा impedance बघायचा आहे. Fifth number impedance. Fifth number impedance. Impedance of pure resistive circuit. Then what is the formula of impedance? Don't forget to have impedance formula. Z is equals to R plus J of X. हा फॉर्म्युला कधीही विसरायचा नाही. ठीक आहे. R plus J of X. आता हा फॉर्म्युला काय सांगतोय तुम्हाला? Impedance is the combination of resistance and reactance. Right? Impedance is the combination of resistance and reactance. It is not an addition. ऍडिशन नाही. हा कॉन्जुगेट नंबर आहे जे आला इथे, त्यामुळे ऍडिशन होऊ शकणार नाही. काय तो? कॉम्बिनेशनच आहे. तो काय? तो कॉम्बिनेशनच आहे. लक्षात. कारण कॉन्जुगेट नंबर आणि रिअल नंबरचे कधी ऍडिशन होऊ शकत नाही. लक्षात. कॉन्जुगेट नंबर आणि रिअल नंबर कधीही ऍड करता येत नाही. रिअलच ऍड करावं लागतात आणि कॉन्जुगेट किंवा इमॅजिनरीच ऍड करावे लागतात. दोघं एकमेकांना कधीही ऍड करता येत नाही. मग आता इथे काय घेणार आपण? तर सर्किट इज pure resistive. Circuit कसे? Pure resistive. That means inductance and capacitance are absent. Right? The capacitance and inductance are absent. That means reactance is absent. Value of reactance is 0. मग इथे फॉर्म्युला काय जनरेट होईल? R plus 0. Then Z is equals to कळाले का? नाही नाही कळालं? नाही नाही नाही. सर्किट कसं आहे? सर्किट कसं आहे? प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किट आहे. सर्किट कसं आहे? प्युअर रेजिस्टिव्ह सर्किट आहे. राईट. सर्किट हा प्युअर रेजिस्टिव्ह असल्यामुळे प्युअर रेजिस्टिव्ह बाकीचे ऍबसेंट तिथे. इंडक्टन्स ऍबसेंट, कॅपॅसिटन्स ऍबसेंट. म्हणजे तिथे त्यांना व्हॅल्यूच नाहीये. झिरो व्हॅल्यू आहे त्यांची. त्यामुळे एक्स काय लिहिलं आपण मग इथे? झिरो. उरला कोण? आर प्लस जे कॉन्जुगेट नंबर पूर्ण ऍबसेंटच आहेत, नाहीच आहेत, म्हणजे झिरो झालेले आहेत. म्हणजे राहिलाय कोण? फक्त आर राहिलेला आहे. आता ज्यावेळेस आपण प्युअर इंडक्टिव्ह सर्किट शिकणार आहे का? प्युअर इंडक्टिव्ह सर्किट त्याच्यामध्ये रेजिस्टन्स नसणार आहे. रेजिस्टन्स ऍबसेंट असणार आहे. म्हणजे इथे फक्त एक्सेल असेल. लक्षात. ते कोण असेल? फक्त एक्सेल असेल. लक्षात. राईट डाऊन झेड इज इक्वल्स टू आर.
आता यालाच आपण कसं लिहिणार आहे पोलर फॉर्म मध्ये आर सोबत कुठेही लक्षात ठेवायचं त्याच्या सोबत काही नसतो म्हणजे अँगल 0 असतो म्हणजे हा काही पोलर फॉर्म मध्ये z इक्वल्स टू आर अँगल 0 आणि रेक्टँगुलर मध्ये काय येतो आर प्लस जे 0 आर प्लस जे 0 आता आरच का बरं घेतला तिथे कारण तो काय आर इज इक्वल्स टू काय तर मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे त्याची त्यामुळे देणार तो आर प्लस जे 0 आर प्लस जे 0 ओके आता हा जो हे जे सर्किट असतं हे सर्किट किती एनर्जी कंझ्युम करतं तर एनर्जी कंझ्युमचा फॉर्म्युला आहे व्ही आर एम एस इंटू आय आर एम एस फॉर्म्युला काय व्ही आर एम एस इंटू आय आर एम एस मग तुमच्या व्होल्टेजची आर एम एस व्हॅल्यू जी काही आहे ते मल्टिप्लाय करेल करंटच्या व्हॅल्यू तुम्हाला मल्टिप्लाय करेल ती करंटच्या व्हॅल्यूला ओके त्यामुळे इथे ऍव्हरेज पॉवर काय येणार आहे ऍव्हरेज पॉवर पी ए व्ही इक्वल्स टू 6 नंबर average power PAV equals to IRMS into VRMS. IRMS into VRMS. This is the power consumed by the AC circuit. ओके आलं तर नेक्स्ट बघू आपण कळले साक्षी मानसी धनश्री वैष्णवी ओके लक्ष द्या इकडे आता नेक्स्ट बघायचं आपल्याला प्युअर इंडक्टन्स इन एसी सर्किट म्हणजे हे प्युअर इंडक्टन्स इन एसी सर्किट आता हे किती सोपं आहे बघा हे सगळं कळालंय तुम्हाला मग ते लगेच कळेल आता प्युअर इंडक्टन्स इन एसी सर्किट the pure inductance whenever current flowing through the pure inductance okay whenever AC current flowing through the pure inductance it will lag to the supply voltage by 90 degree लक्षात ठेवायचे ज्या वेळेस प्युअर इंडक्टन्स मधून इलेक्ट्रिकल करंट आपण फ्लो करतो त्यावेळेस तो सप्लाय व्होल्टेजला 90 डिग्री मध्ये लॅग करत असतो किती डिग्री मध्ये लॅग करतो तो 90 डिग्री मध्ये तो लॅग करत असतो आता सर्किट डायग्राम मध्ये काय चेंजेस करायचे आपल्याला तर जिथे रेजिस्टन्स काढला होता बाकी सगळी डायग्राम ऍज इट इज ठेवायची इथे फक्त आपल्याला एक इंडक्टिव्ह कॉइल कनेक्ट करायची त्या डायग्रामला एक मार्क असतो लक्षात ठेवायचा सर्किट डायग्रामला एक मार्क असतो डायग्राम मध्ये एवढाच चेंज करायचा जिथे तुमची कोणती डायग्राम होती रेजिस्टन्स होता तिथे फक्त काय करायचं आपण इंडक्टन्स कनेक्ट करायचं काय करायचं तिथे आपल्याला इंडक्टन्स कनेक्ट करायचा आता वेव्हफॉर्म मध्ये काय चेंज होतो आपण काय म्हटलं आपण इट विल लॅग बाय 90 डिग्री किती लॅग करतो तो 90 डिग्रीने लॅग करतो मग इथे बघायचं 90 डिग्री कुठे असतो 90 डिग्री असतो इथे लक्षात इथे असतो पाय इथे असतो 2 पाय इथे असतो 2 पाय बाय 3 म्हणजे 270 डिग्री पुढे 360 डिग्री 90 डिग्रीने तो काय करतोय लॅग करतोय 90 डिग्रीने लॅग करतोय म्हटल्यावर ते वेव्हफॉर्म काय होईल नसेल आलं लक्षात ते काय करेल 90 डिग्री नंतर स्टार्ट होणार आहे ती वेव्हफॉर्म तर हा त्याची डिस्टन्स आहे किती असणार आहे पाय बाय 2 तो त्याला समजा आपण 90 डिग्री आता तो 90 डिग्रीने लॅग करतोय फेजर मध्ये काय चेंज होईल जो करंट इन फेज मध्ये होता तो करंट काय होईल आता 90 डिग्री मध्ये एक्झॅक्ट 90 डिग्री दाखवायची 90 डिग्री मध्ये तो काय करेल आलं लक्षात फेजर डायग्राम मध्ये काय चेंज झाला 90 डिग्रीने तो काय करतोय लॅग करतोय आता नेक्स्ट आता व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन व्होल्टेज इक्वेशन कुठेही चेंज होणार नाही आर एल सर्किट लावा आरसी लावा आर एल सी लावा किंवा प्युअर एल घ्या प्युअर सी घ्या प्युअर आर घ्या व्होल्टेज इक्वेशन आपण रेफरन्स म्हणून कन्सिडर केलेला आहे तर त्या रेफरन्स मध्ये कधीही चेंज होऊ द्यायचा नाही तो कसा असणार आहे सेम असणार आहे तर आपण वाचले पुढे करंट काय करतो इथे करंट काय करतोय
90 डिग्रीने लॅग करतोय. काय करतोय करंट? 90 डिग्रीने लॅग करतोय. म्हणजे करंटची इक्वेशन काय तयार होईल? आय एम साइन ओमेगा टी मायनस पाय. लक्षात? 3 डिग्रीचा फेज डिफरन्स आहे इथे 90 डिग्रीचा. कोणत्याही इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये लक्षात ठेवायचं, प्युअर इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये 90 डिग्रीचाच फेज डिफरन्स असतो. तुम्हाला नाही पण इलेक्ट्रिकल वाल्यांना जेव्हा मोटर्स शिकायचे पुढे जाऊन, मोटर्स मध्ये लक्षात ठेवायचं जो टॉर्क डेव्हलप होतो मोटरला रन करण्यासाठी, मोटरला रोटेट करण्यासाठी टॉर्क लागतो आपल्याला. टॉर्क इज कॉल्ड एज ट्विस्टिंग फोर्स और रोटेटिंग फोर्स, राईट? हा जो ट्विस्टिंग फोर्स किंवा रोटेटिंग फोर्स आहे म्हणजेच काय, एखाद्या एखाद्या गोष्टीला सुरुवातीला जो इनिशियल फोर्स लागतो का त्याला टॉर्क म्हणतात. काय म्हणतात? त्याला टॉर्क म्हणतात. नंतर काय होतं, त्या टॉर्कने काय होतं, म्हणजे जसं एखाद्या डोंगरावरती गेलो आपण, एखाद्या डोंगरावर गेलो तिथे असं गोल गरगरीत दगड असेल, तो असा एखादा बसलेला असो, आपण काय करतो, त्याला धक्का मारतो. तो दगड त्याचा त्याचा शांत बसलेला आहे, पण ज्यावेळेस आपण धक्का मारतो, आता आपला धक्का एवढा मोठा आहे का, की आपलं ओझं एवढं जास्त आहे का, की आपण त्याला खाली घराघरात नेऊ शकतो? आपण फक्त त्याला काय देतोय, फोर्स देतोय. मग तो जो फोर्स आहे की ज्याला रोटेट होण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे, दॅट फोर्स इज कॉल्ड एज अ टॉर्क. त्याला म्हणतात टॉर्क. इट इज डिनोटेड बाय टो. कशा डिनोट करतात त्याला? टो ने, म्हणजे टी काढायचा, असं टी सारखी कॅप काढायची. इट इज कॉल्ड एज अ टो, टॉर्क. ओके. ट्विस्टिंग फोर्स कोणत्याही रोटेटिंग क्वांटिटीला तुम्हाला मेजरमेंट असेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन आहे का? एनर्जी मीटर आहे का त्यामध्ये? एनर्जी मीटर. एनर्जी मीटरच्या ज्या डिस्क मध्ये टॉर्क डेव्हलप होत असतो ते रोटेट होण्यासाठी, इट इज कॉल्ड एज अ ट्विस्टिंग फोर्स. कोणतेही क्वांटिटीला रोटेट करायचं असेल तर काय लागतो आपल्याला? टॉर्क लागतो. तो टॉर्क डेव्हलप होण्यासाठी 90 डिग्रीचा फेज डिफरन्स लागतो. तो आपल्याला त्या कॉईल मुळे ऑलरेडी मिळतो. कॉईल म्हणजेच काय? प्युअर इंडक्टन्स. कॉईल म्हणजे काय? ती प्युअर इंडक्टन्स आहे, प्युअर इंडक्टिव्ह कॉईल आहे. ते तांब्याची वायर असते, प्युअर इंडक्टिव्ह कॉईल असते. त्यामुळे इथे किती डिग्रीचा फेज डिफरन्स क्रिएट होतो? 90 डिग्रीचा काय होत असतो तिथे फेज डिफरन्स क्रिएट होत असतो. इथपर्यंत आले लक्षात? इथपर्यंत आले लक्षात? ओके. करा, जर नसेल तर करावा लागतो आपल्याला, ऍडजस्टमेंट करावी लागते. स्प्लिट फेज, हा तुम्ही पाहिले का? स्प्लिट फेज मध्ये एकच वाइंडिंग असते, मग ती एक वाइंडिंग मुळे मोटर बी रन होत नाही, टॉर्कच डेव्हलप होत नाही तिथे. मग आपण काय करतो तिथे? ऑक्झिलरी वाइंडिंग कनेक्ट करतो, एक ऑक्झिलरी. त्याच वाइंडिंगची एक वाइंडिंग अशी 90 डिग्री मध्ये करतो. आणि कॅपॅसिटर कशासाठी कनेक्ट करतो आपण? तो इम्प्रूव्ह द स्पीड और इम्प्रूव्ह द टॉर्क. मोटर याने पण चालू होते पण कमी स्पीड मध्ये. ही स्पीड इन्क्रीज करण्यासाठी आपण काय करतो? इनर्शिया. कशामध्ये? एसी मोटर मध्ये टाइप्स होत्या, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन इंडक्शन मोटर. कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर मध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच असतो. ज्यावेळेस मोटर तुमचे 70 to 80% मॅक्सिमम स्पीड अचीव करते, त्यावेळेस तो स्विच काय होतो? ऑटोमॅटिकली ओपन होतो. कॅपॅसिटर काय होतो? कॅपॅसिटर काय होतो? बाजूला होऊन जातो. सर्किट मधून ऑक्झिलरी स्विच पण बाजू, ऑक्झिलरी वाइंडिंग पण बाजूला करतो. मोटर एकाच वाइंडिंग वरती चालते. पण या कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर मध्ये कॅपॅसिटर परमनंटली राहतो, तो काही बाजूला होत नाही, राईट? म्हणजे टॉर्क डेव्हलप करण्यासाठी इंडक्टिव्ह कॉईल वापरतो आपण, आणि ती 90 डिग्री मध्येच ठेवतो आपण टॉर्क डेव्हलप. तशी म्हणजे लक्षात ठेवायचं, प्युअर इंडक्टिव्ह कॉईल असेल तर इलेक्ट्रिकल करंट हा नेहमी 90 डिग्रीच असतो. काय करतो पण तो? लॅग करतो. काय करतो तो? लॅग करतो. ओके. ते झालं व्होल्टेज अँड करंट इक्वेशन. वेव्हफॉर्म झाली याची. आफ्टर द वेव्हफॉर्म फेजर डायग्राम पण ड्रॉ झाली आहे. आता काय राहिलंय? इम्पिडन्स. काय राहिलं आता याचा? इम्पिडन्स राहिलेला. ओके. आता त्याचा इम्पिडन्स काय असतो याचा? इम्पिडन्सचा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, R प्लस JX. बट हिअर X इज इक्वल्स टू काय? XL. मायनस नाही, X इज इक्वल्स टू काय इथे? XL आहे फक्त. काय इथे? XL आहे. दॅट मीन्स Z इज इक्वल्स टू R ची व्हॅल्यू किती आहे? 0 प्लस G ऑफ XL. means Z is equals to J of XL.
झालं. नेक्स्ट लक्ष द्या आता. ऍव्हरेज पॉवर कंझ्युम बाय द ऍव्हरेज पॉवर कंझ्युम बाय द प्युअर इंडक्टर्स हे वरती लिहिले आपण.